الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله أنت الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارزق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارزق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا
عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتحة إلى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي وأصوله وفروعه وجمع ساداتنا آل أبي العلوي وذوي عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعود درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والآخرة. لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وبركاتنا وسيدنا قدين الناس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطلس وإلى الشيخ علي بن عبد الله فارس وصولهم وفروعهم وتبارك عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الجنة والآخرة. لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتحة إلى أرواح جميع أولياء وشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا أجمعين ثم إلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء ومأمول وصليشان ظاهرا وباطنا في الدين والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا وشيخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نيتنا أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقوى والعفو والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومواله. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين من الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا تحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترس العطاء ومن عليه وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا
وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وياسك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي فكذ ومن شر ذي كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم أحينا بالتقوى والاستقامة وأعذنا بموجبة الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا الكمال المتفاضل وظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في آياته الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن النظر إلى محاسن المرأة سهم مسموم من سهام إبليس. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berkumpul di malam ini di Majlis Nurul Mahabbah. Mudah-mudahan kita yang berhadir di sini Allah SWT berikan kesehatan wal afiat. Semoga Allah berikan kepada kita yang hadir di sini senantiasa umur yang panjang dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi kita melanjut daripada mudzakarah kita di dalam kitab Panawar Bagi Hati yang dikarang oleh seorang syekh di negeri Mekah. Beliau adalah bernama Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib al-Indonesi. Beliau orang Indonesia bermukim di Mekah mengarang kitab Panawar Bagi Hati. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada sang musannif. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa mawala wa khususan ila ruhi musannif hadzal kitab Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib al-Indonesi al-Mandili. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه بالدارين الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Halaman 7, iya kan? Sama lah halaman 7. Di wadah karaudah tuh cetakannya lain. Gitu. Itu dia tuh di atas tadi. Dan firman-Nya Allah Ta'ala adalah wa qala radhiyallahu anhu, dan firman-Nya Allah Ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Disebutkan dalam surah Ghafir ayat 19. Artinya mengetahui oleh Allah Ta'ala akan khianat segala mata, yaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan, dan mengetahui ia akan barang yang menyembunyi oleh segala hati,
daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Nah, itu artinya ya'lamu kha'inatal ayun. Allah Ta'ala mengetahui lirikan mata orang yang berkhianat kepada Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang mencuri pandang, misalnya mau kasih ini mata kasih aja, bilang singlar lagi. Ma'itihi nang diharamkan itu Allah Ta'ala tahu. Makanya harus bayang ada Jumat di palatar masjid ma'itihi ciwi lalu melirik. Itu tahu Allah Ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun. Tahu Allah Ta'ala akan khianatnya mata. Yaitu apa tafsirnya? Yaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan dan mengetahui ia akan barang yang menyembunyi oleh segala hati. Nang di atas tadi tenang. Kayak apa Allah Ta'ala hendak ada tahu hambanya ini memandang kepada yang diharamkan. Amun basar, sifat basar yang ada terletak pada biji mata hamba tadi sifat sidin juga. Kayak apa hendak ada tahu sidin. Kemudian pulang wa ma tuhfis sudur. Apa artinya? Dan mengetahui ia akan barang yang menyembunyi oleh segala hati. Apa yang terlintas, terhatar, tersimpan di dalam hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan, tahatar hati nak menggawi kejahatan, tahu Allah Ta'ala. Ibah di majelis ini nak cocok aja menjablai dulu kita orang jablai. Tahu Allah Ta'ala hatar hati itu tadi masih duduk di majelis orangnya. Kupiah belum memacul misalnya. Dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Nah, tahatar di hati. Udah tuntung majelis ini jalan hendak aja traktir kawan ini nak beli 5 membakso di warung nyai di warung galuh nang galuh kaciput. Misalnya, tahu juga lah hatar hati nang berbuat kebajikan. Wa ma tuhfis sudur. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna an-nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis. Faman tarakaha azaqahu Allah Ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu. Artinya bahwa saya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis. Jadi lontaran mata kita memandang kepada aurat perempuan yang halal kita nikahi itu, ujar Rasulullah, laksana kita itu dapat panah, anak panah dipanah oleh iblis dengan panah yang penuh berlumuran dengan racun. Pada sangat segera membinasakan. Artinya racunnya tadi sangat-sangat mematikan. Bila terkena goresan panah itu tadi, apalagi menancap ke awaknya, mati orang itu seketika. Ya apa tadi? Pandangan kita memandang kepada keelokan batang tubuh perempuan yang boleh dinikahi. Kepada batang tubuh perempuan yang mengandung nafsu syahwat. Maka barang siapa meninggalkan dia karena takut akan Allah Ta'ala, niscaya mempusakakan dia. Artinya niscaya Allah Ta'ala berikan kepadanya, itu bahasa bahari terus. Bahwa memperasakan, niscaya memperasakan dia, niscaya Allah Ta'ala berikan perasaan kepadanya. Oleh Allah Ta'ala akan kesedapan atau kenyamanan amal ibadah. Jadi bilanya kita tuh mampu menutup mata daripada memandang keelokan aurat perempuan yang halal kita nikahi, mampu kita membuang pandangan ke situ. Tunggu saja Rasulullah, tunggu saja Rasulullah akan mendapatkan rasa zauqnya di dalam beribadah, rasa nyamannya di dalam melaksanakan ibadah. Yang menyukakan ia akan dia menceritakan akan ini hadis. Yang menyukakan ia akan dia sampai situ titik. Yang mana tasurruhu tadi ibadah nang membuat kita suka karena kita merasakan manisnya amal ibadah tadi, sedapnya amal ibadah tadi dengan berkat apa? Dengan berkat yawuddu absarahum
Karena kita menutup pandangan kita memandang aurat wanita yang halal dinikahi, menutup aurat daripada memandang hal-hal yang diharamkan. Buahnya apa? Mendapatkan zauq di dalam beribadah. Menceritakan akan ini hadis, meriwayatkan hadis ini apa? Imam Al-Hakim. Riwayat daripada sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu, dan menghukumkan ia akan sanadnya dengan sahih, riwayat sahih sanadnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Likulli ibni Adam hazzuhu min az-zina, fal 'ainani tazniyani, wa zinahuma an-nadharu, wal yadani tazniyani, wa zinahuma al-batshu. Warijlani tazniyani wa zinahuma al-mashyu wal famu yuzni wa zinahu at-takbilu wal qalbu yahummu wa yusaddiqu dhalikal farju aw yukadzibuhu." Artinya Nabi bersabda, "Likulli ibni Adam," bagi tiap-tiap manusia itu, ujar Nabi, "Hazzuhu minaz zina," ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagian daripada zina. Maka dua mata itu berzina keduanya. Jadi zina mata ada dua babnya. Dan zina keduanya memandang kepada barang yang tiada harus dipandang. Jadi cara berzina mata itu melihat, memandang, melirik kepada nang kada harus dipandang, nang haram dipandang. Dan kedua tangan itu berzina keduanya juga, ada juga zina tangan. Dan zina keduanya menampar akan yang dilarang menamparnya. Bukan menampar nang itu, kadang mata menyentuh. Polisi menampar di situ artinya menyentuh. Lain menampar nang ini lain itu bahasa Melayu. Menyentuh tulis atau membelai. Menyentuh. Wazinahuma al-batshu. Al-batshu itu menyentuh. Lain menampar nang kayak kita ambil pinculan tuh lain. Menyentuh yang dilarang menamparnya. Membelai, menyentuh. Nang kita itu dilarang menyentuhnya. Seperti tangan perempuan nang halal nikah dengan kita. Dan kedua, kaki berzina keduanya. Dan zina keduanya berjalan kepada tempat yang haram berjalan kepadanya. Jadi kaki itu dilangkahkan ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, tempat-tempat nang membuat lalai kepada Allah Ta'ala, hiburan-hiburan duniawi. Seperti katujuh ke karaokean, ke mana-mana itu nah, diskotik dan lain sebagainya. Dan bermula mulut itu berzina, nah zina mulut ada juga. Dan zinanya itu mengkucap. Mengkucap itu mengucap atau mengatakan akan yang tiada halal dikucap, artinya diucap. Dan bermula hati itu berkehendak ia dan mencita-cita ia. Zina hati tadi sebenarnya mahayal-hayal itu pun termasuk zina hati, mahayal-hayal. Anu berdua aja. Terbayang-bayang ulun jadi nabi igel-igel. Mau lihat tuh zina hati tuh. Dan membenarkan akan yang demikian itu oleh para. Artinya setelah hatinya tadi mahayal-hayal, datang misalnya mahayal-hayal Syahrini namanya igel-igel di hadapannya. Lalu para jinnya merespon, ya toh, berarti zina hati. Dengan bahwa mengerjakan ia akan zina itu, berarti hukumnya zina hati. Atau mendustakan ia akan dia dengan bahwa tertegah ia daripadanya. Menceritakan akan ini hadis oleh Muslim dan Al-Baihaqi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ada pada hadis ini menunjuki atas bahwasanya asal bagi zina faraj itu dua mata. Nah, jadi menurut daripada kesimpulan semua perzinahan itu tiada lain berasal daripada mata turun ke hati, turun ke faraj. Dari mata memandang ke mempahayatnya, mempahai.
dari mata memandang kepada kebeningannya, dari mata memandang kepada keelokan dan kecantikannya, akhirnya hati menghayal. Dari mata turun ke hati syahwat tadi lalu turun ke faraj. Dan akhirnya timbul nafsu syahwat untuk mengerjakan zina. Pasti bersumber dari mata dulu sedih. Menang picak mah dulunya bisa aja pakai tangan tarik mahar. Nah ini tak lampak aja. Tak lalu juga si buta sot itu juga. Mau yang lebih iman. Bawa aku komplek gitu dia. Bisa aja. Nah ini kayak tabungan saya aku ada tabungan saya tahu aku picak gitu dia. Lalu pakai tangan tadi nama mahar sih. Oh ini tak mulus nah. Misalnya ada juga orang itu. Iya kekampangannya. Teruslah dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia. Jadi bagi kita selaku manusia yang dihambakan ini, nah kita ini kan hamba Allah Ta'ala, manusia ini kita pikirkan ini apa yang patut anggota kita ini, nah kita kerjakan supaya pekerjaan kita itu menarik, mengandung ridho Allah Ta'ala. Bisa dipikirkan. Kan kita manusia ini beri akal, bisa aja kita memikirkan gawian go hari-hari ini, nah apakah condong kepada gawian yang dimurkai Allah Ta'ala kah? Atau condong kepada gawian yang mengandung ridho Allah Ta'ala kah? Ridhonya kah? Atau murkanya kah? Sudah jelas ada di Al-Quran itu ashabul yamin kayak apa, ashabul shimal kayak apa, golongan kanan kayak apa, golongan kiri kayak apa. Tahu aja sudah kita. Lalu anggota 7 kita ini akan dipertanggungjawabkan kelak pada hari kiamat lebih condong kemana ia melakukannya. Dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinanti baginya itu. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, niscaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersengatan. Jadi kita ini sudah tahu seluruh anggota tubuh kita ini akan apa kena nang kita gawiakan kita ini lah. Bisa aja lagi memelihara supaya yang patut, artinya patut karena kita dititipkan oleh Allah Ta'ala, amanah yang Allah Ta'ala berikan anggota tubuh kita ini. Bisa-bisa kita lagi memeliharanya supaya memulihkan non ampunnya itu kada cacat. Pinjam sebelum motor Pak Haji misalnya lah, jadi hanya orang bawa balapan pas rabar memulihkan apa Haji aja. Sarik Pak Haji. Amanah kada sesuai, memulihkan sudah cacat orang-orang. Belingsak-lingsak, itu 7 anggota 7 nih. Nang zahir nih belum sifat 7, sifat mani maknawiyah. Hanya anggota 7, saja nang syariatnya campur udah. Apalagi batiniahnya. Dipeliharanya sirik hafi itu tadi. Ini nang hanya nang anggota zahirnya. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya akan berjalan di dalam rabun surga dan maligainya. Jadi betis kita ini jasidin tuh nah sebelum kita itu mati, kita nanti kita angan-angan, kita harapkan kaki kita ini di akhirat kaina melangkahkan di kebun-kebun surga, melangkah di mahligai istana surga, bukan mahayau bara api neraka jahanam. Kayak pacarannya ya di dunia juga, rancaki melangkah ke majelis taklim, duduk bersama orang-orang soleh, gitu ya. Kalau jalan Nabi, apa? Ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya kalau sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, apalagi hidup sebelum mati. Jadi di situ kan hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Di sini kita pikirkan betisku ini banyak langkah nang diridhoi Allah Ta'ala lah, atau langkah nang dimurkai Allah Ta'ala kan.
Banyak aja sudah di Samarinda disediakan kebutuhan guru, ustaz majlis taklim sambarang pilih kemana kah? Bilang tak lapis, hulu hilir banyak. Iya masih aja kuliran. Gara-gara apa? Batisnya ditakdirkan kada melangkah di mahligai surga, batisnya ditakdirkan kada melangkah di kebun surga. Berarti kebalikannya, batisnya akan tajajak paku api neraka. Gara-gara barat melangkahkan batis ke majelis taklim, gara-gara barat melangkahkan kaki ke masjid berjamaah ya juga dua. Nang baik-baik tadi bang. Dan adapun tangan itu, maka dinanti-nanti baginya mencapai buah-buahan surga. Nah, dan minumannya. Lalu sebelum itu terjadi, fungsiakan tangan ini nang bagus-bagus. Diulurkan tangan untuk membantu orang yang susah, diulurkan tangan untuk bersedekah, membantu orang lain, ringan tangan dan lain sebagainya. Berarti tangan yang mulia tadi itu akan mencapai buah-buahan surga dan memegang minuman-minuman surga, yang mana air sungai daripada surga itu mengalir daripada kalimat Bismillah. Hapuslah Bismillahnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap lubang di Bismillah itu keluar sungai. Situ ada sungai madu, sungai susu, sungai arak, dan sungai air tawar. Di Bismi, di Allahi, di Rahmani, lalu di Rahimi. Ada lubangnya tuh. Situ adalah mata air surga. Nang diharapkan, dicita-citakan tangan kita ini akan menggapai buah-buah surga dan meminum air-air telaga surga tadi. Seperti itulah segala anggota yang lainnya. Diharapkan apa? Maka mata hanya saja ia karena memandang kepada zat Allah Ta'ala di dalam surga. Jadi yang diharapkan matanya tadi kainanya jika bakal memandang zat Allah Ta'ala di dalam surga. Kada tapandang muha malaikat zabaniyah. Gitu. Abah Haji sini, Abah Haji. Belum bercucurit Bapak kata ya. Ya. Tuh nikmat matahari kita harapkan apa? Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wujuhun yawma idzin, pada hari itu, wajah-wajah mereka itu nadhirah, berseri-seri. Pada hari kiamat itu, di dalam surga itu wajahnya berseri-seri. Wajah-wajah mereka pada hari kiamat, pada hari akhirat, di dalam akhirat, nadhirah, berseri-seri, senang gembira. Kenapa jadi senang gembira? Karena mata mereka di hari kiamat di dalam surga ila rabbiha nadhirah, kawa memandang Tuhannya. Wujuhnya nadhirah ila rabbiha nadhirah. Memandang zat Tuhannya, memandang tajalli Tuhannya di dalam surga. Matanya tuh tadi nang itu nang diharapkan oleh para hamba-hamba Allah hidup di dunia, menjaga pandangannya daripada memandang nang diharamkan oleh Allah Ta'ala, supaya di akhirat mendapatkan hadiah ila rabbiha nazirah, bisa melihat tajalli Tuhannya di dalam surga. Ini surganya di luar 67. Surga apa ngarannya aneh? Ke atas pada Firdaus lagi, samaniyata abwab, di dalam surga itu ada 8 pintu. Nah, di surga yang ke-8 inilah nang orang ila rabbiha nazirah nih, memandang zat Tuhannya. Matanya di dunia ini dahulu dipikirkan tak banyak memandang nang mempahai kah, atau tak memandang nang memikirkan tafakur ilallah kah? Terserah hai lagi.
Yang penting kayak apa supaya meraih ila rabbiha nazirah di akhirat kena hanya kau melihat zat Tuhannya ya Pak, tajalli Tuhannya itu yaitu di dalam jannatul qurbah. Jannatul qurbah karanya. Nah, jannatul qurbah ini surga nang ke-8. Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatul Khuldi itu nang 7 sampai ke Firdaus sekarang ke 7. Di atas pada Firdaus itu ada lagi ya Jannatul Qurbah, surga yang paling dekat dengan zat Tuhannya, Qurbah, Arobah. Nah itu. Iya, Alhamdulillah. Tutupnya bagaimana? Maka mata hanya saja ia karena memandang kepada zat Allah Ta'ala di dalam surga dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baru, yang mana nikmat memandang zat wajibil wujud di dalam surga itu zat nang laisa kamislihi syai'un untuk kawat dilihatnya tajalinya karena di hari kiamat karena dia menyukuri nikmat mata. Sudah minggu lalu kalau kita cara menikmati kayak apa cara menyukuri nikmat memandang. Dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baru. Artinya sifat-sifat yang baru ini karena omanya mai bagaimana rasa nikmatnya memandang zat Tuhannya, memandang zat wajibil wujud kelak di yaumil qiyamah di dalam jannatul qurbah. Nah jannatul qurbah ini nang ujar Nabi parmizurullah ulang balik nih. Hapus dulu Mas Wiwi. Kalau surga Firdaus masih bisa dihayalkan bagaimana cantiknya bidadarinya, bagaimana mewahnya istana, bagaimana manisnya buah-buahan di sana, bagaimana nikmatnya sungai-sungai di sana, masih bisa dihayal. Itu surga Firdaus. Tapi kalau jannatul qurbah ini jar Nabi ya nang mala ainun ra'at. Nah. Ini jannatul qurbah. Mala ainun ra'at nang kada pernah dilihat oleh mata wala uzunun sami'at tidak pernah didengar oleh telinga tidak pernah didengar oleh telinga wala khatara ala qalbi bashar hapus. Nah. Nih, nangaran jannatul qurbah. Apa itu jannatul qurbah? Surga nang ke-8. Jannatul qurbah itu surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar kabar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Ini jannatul qurbah. Amun surga Firdaus, surga Ma'wa masih terlintas di hati kita. Kayak apa bebatuan di sana, kayak apa istana di sana, bagaimana cantiknya bidadari di sana. Itu surga yang 7 masih terlintas di hati manusia. Tapi kalau jannatul qurbah wala khatara ala qalbi bashar tidak bisa pernah terlintas di hati manusia. Amun masih terlintas di hati manusia tuh belum jannatul qurbah lagi. Nah, ini pintu surga yang ke-8. Samaniyata abwab di dalam Al-Qur'an surga itu memiliki 8 pintu. Pintu ke-8 namanya adalah jannatul qurbah. Jannatul qurbah ini tempatnya orang nang melihat zat Allah Ta'ala yaitu wujuhu yauma'i ila rabbiha nazirah, memandang Tuhannya di dalam jannatul qurbah.
Ini yang kita harapkan berkumpul bersama Hadratir Rasul di Jannatul Qurbah. Sakampung lan Rasulullah tuh di sini. Nah, tutup dulu tadi tak kejauhan kan. Lepang deh. Sampai mana tadi? Mana tadi? Maka mata hanya sanya ia karena memandang kepada zat Allah Ta'ala di dalam surga. Tahu sudah kita surga Jannatul Qurbah. Dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baru. Artinya memandang zat wajibul wujud ini nang laisa kamitslihi syai'un tuh, nang kada menyerupai dengan sifat baru, sifat makhluk. Dan tiada ada di dalam negeri dunia dan tiada ada di negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu. Ya kalau nikmat di dunia, nikmat akhirat kada ada bandingannya, kada ada tandingannya ke Jannatul Qurbah itu tadi. Amun nikmat surga akhirat yaitu tadi bidadari, buah-buahan, mahligai-mahligai, ranjang-ranjang nang penuh dengan tingkatan di hurung-hurung oleh wanita-wanita bidadari-bidadari, istana-istana nang mewah. Tapi nang ini apa kalimatnya coba baca? Mana tadi? Dan tiada ada di dalam negeri di dunia dan tiada ada di negeri akhirat, sampai di negeri akhirat tuh nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu. Sampai nikmat surga nang 7 aja kata kau menandingi tandingannya dengan Jannatul Qurbah. Iya, wala khatra ala qalbi bashar, Nabi itu kada terlintas di hati manusia. Amun masih terlintas di hati manusia, berarti surganya di bawah Jannatul Qurbah. Seperti Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus. Karena di sini nikmat akhirat pun kalah dapatnya. Orang penghuni Jannatul Qurbah tempat memandang zat Allah di situ. Pintu yang ke-8. Nikmat yang lebih apa? Tiada ada di dalam negeri dunia dan tiada ada di dalam negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhannya itu. Maka patut sangat bagi mata yang dinanti-nanti baginya akan sebesar-besar nikmat bahwa dipelihara akan dia dengan sehingga-hingga pelihara, artinya bujur-bujur sangat dipelihara mata kita ini, dan dimuliakan dia sehabis-habis mulia. Harapan kita mata kita kita tanggung kahulu kahilir nih, harapan kita nih supaya dapat kemuliaan apa? Dan bahwa tiada dikoturi akan dia dengan memandang akan yang haram. Nah, supaya mata ini kada diharamkan Allah Ta'ala memandang zat sidin, jangan kita bawa memandang nang diharamkan sidin. Supaya mata kita jangan diharamkan memandang kepada zat Allah, jangan digawi memandang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala memandangnya. Itu caranya. Ujar Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi. Karena nikmat melihat Allah Ta'ala ini tiada tandingnya, bahkan nikmat dunia bagaimanapun kehebatan nikmat dunia, setinggi apapun nikmat akhirat kada ada tandingannya dibanding orang Jannatul Qurbah yang melihat zat Tuhannya. Betul, ila rabbiha nazirah. Yang mana mereka memandang kepada Rabbnya, Tuhannya, naziratan, melihat. Sang fa'il kalau tuh huruf naziratan dah. Isim fa'il kalau sang pelaku, kalau naziratan. Inya kalau orang melihat Tuhannya. Nah. Tempatnya di Jannatul Qurbah. Jadi jenang sebenar-benar Jannatul Qurbah, sebenar-benar surga nang kata kalau terlintas di hati manusia itu ya Jannatul Qurbah ini. Disitulah tempat tajallinya Allah Ta'ala dilihat oleh hamba-hambanya. Makanya Abu Bakar itu diberikan nikmat yang khusus, nikmatul akbar.
Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu diberikan oleh Allah Ta'ala makam khusus memandang zat Allah Ta'ala secara pribadi. Adapun umat yang lain secara bersamaan serentak Abu Bakar pribadi. Itulah makam Abu Bakar itu ada kalau ditandingi oleh kutub manapun. Karena Abu Bakar di akhirat itu diberi Allah Ta'ala khususiyat melihat zat Sidin secara pribadi. Itu Sayyidina Abu Bakar. Jam 9:30. Nah itu tadi, jadi mata ini tadi supaya kita fungsiakan. Jangan sampai mata kita nang 2 biji nang ini. Kan mata ini 2 tapi pandangannya 1. Kanan kiri. Tapi pandangan 1 nih. Kalau pang melihat banyu ini jadi 2 juga tetap kayak 1. Matanya 2. Kayak ini tatap 1, kayak ini tatap 1, ini tatap 1 juga. Ada makna di situ. Artinya terfokus walaupun hidup di dunia, hati ke akhirat, gitu maksudnya. Nangis gak ada palu oleh. Nah, mata ini juga lah. Padahal itu tatap 1 ya, tatap 1 bulbinnya. Padahal ini 1 juga, keduanya pembuka tatapnya 1. Apa maknanya tuh? Silahkan hidup di dunia, tapi fungsikan hati kita untuk mencapai ridha Allah Ta'ala di negeri akhirat. Agar supaya mata kita ini jangan diharamkan memandang zat sidin. Caranya kayak apa? Jangan dipandang dan diharamkan sidin di dunia. Selesai. Minta paksakan nonton lain pulang. Kisahnya intinya nanti kitab tadi aja sudah nah. Tak paksa tuh lain pulang. Ya. Kayaknya di luar rekaman. Pasal yang kedua pada menyatakan telinga, menggali telinga pulang. Ketahui olehmu bahwasanya telinga itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau karena beberapa faedah yang bangsa dunia dan beberapa faedah yang bangsa akhirat. Jadi Allah Ta'ala mencipta telinga kita ini ada faedah kebaikan dunia dan ada faedah kebaikan untuk negeri akhirat. Contohnya apa aja di sini? Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa dunia, nah kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan nih, telinga kita ini bisa mendengar. Apa fungsinya di negeri akhirat ini? Yakni bersedap-sedap dengan yang didengar. Ya kalau tawa kita tenang mendengar, oh kayak ini musik, nah, oh kayak ini lantunan Al-Quran, oh tergantung telinganya. Ini ada juga telinga rinjingan terjulak. Telinga rinjingan tuh berarti libar kalau telinganya. Pokoknya bilanya telinganya condong dengan yang diarahkan oleh Allah Ta'ala, mengandung ridhonya Allah Ta'ala, katujuh mendengar ceramah, katujuh pada dengar hadis Nabi, katujuh mendengar kitab-kitab yang dikarang ulama, katujuh mendengar lantunan-lantunan Al-Quran. Ini kada mendengar Al-Quran, matikan ya, setan dalamnya. Mendengar Al-Quran amuk, saring, soalnya setan dalamnya. Tapi berwujud manusia, mendengar Al-Quran takutnya ya maaf. Berarti syaitan dalamnya. Mendengar salawat saring, apa dia masih jaga salawatan dia? Hendak tawak pakai nangan. Saring mendengar salawat, orang baca dalil, membaca dalil saring. Masih baca dalil aku udah beberapa kasih tahu aja. Mau mendengar itu syaitan dalamnya. Tapi berjubah guru aja tuh lain pulang itu namanya syaitan yang berjubah berarti. Bejanggut burai orangnya aja. Pada waktu itu nomor salawat syaitan tuh biar bejanggut, biar begamis. Telinganya tadi disarangi syaitan.
Tuh faedahnya tuh supaya bersedap-sedap dengan mendengar dan menyampaikan ia kepada memahamkan segala perkataan yang didengar. Nah, jadi dengan berkat nikmat kita diberi Allah Ta'ala talinga bisa mendengar, lalu kita bawa pada dengar, akhirnya paham kita dengan apa yang disampaikan oleh guru, lalu kau menyampaikan pulang ke rumah, ke anak bini, lawan keluarga dengan pemahaman yang kita dengar tadi daripada kajian-kajian ilmu agama yang kita dengar di majelis-majelis tadi. Coba sih tulis. Oh iya. Kasihannya. Jurang kemana jurang? Jawabannya lain. Karena nyamannya, tapi nih talingan yang diberi Allah Ta'ala bisa mampu mendengar nih, malah kadahapun mendengarkan ceramah-ceramah agama, ilmu-ilmu yang dikarang oleh para alim ulama, panas telinganya. Berarti itu tanda-tanda orang yang mendapatkan laknat. Ujar siapa? Ujar pengarang kitab. Supaya difungsikan mendengarkan yang baik-baik. Dan setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat itu mendengar akan Quran dan hadis Nabi SAW. Ya Allah, difungsikan telinga kita itu mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mengandung petunjuk. Quran itu pun juga mengandung petunjuk. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini kada aja asal tanya mendengar bunyi dangdut apa aja daripada bunyi surah Al-Baqarah. Nah, syaitan tuh dalamnya. Siapa yang bukan ngaji itu aja? Aku lagi nonton karuan nih dangdut nang akademi. Ya tuh dah. Syaitan rajim beikungan di telinganya. Dan hadis Nabi, bila dengar hadis Nabi asal kepanasan aja. Dan segala ilmu yang memberi manfaat. Nah, orang membaca kitab-kitab ilmu yang dikarang oleh alim ulama, talinganya berpicik bantal kadang pun mendengar. Nyinggung aku aja. Katanya nyinggung memang kayak itu isinya, isi kitabnya. Kayak Bang Dasar memprotes kita. Dan karena banyak ini segala faedah adalah pendengar itu lebih afdal daripada penglihat. Karena kebanyakan faedah penglihat itu bangsa dunia dan kebanyakan faedah mendengar itu bangsa akhirat. Dan secara bujur banyak orang mata picak tapi telinga masih mendengar harap mengaji. Banyak orang mata picak ya kalau tapi telinga masih mendengar alim. Oh, kayak Habib Abdullah Al-Haddad Saibur Ratib ini kan orang picak-picak orangnya tapi alim luar biasa, telinga mendengar. Dasar bujur mejar sedene lebih banyak faedah orang yang bisa mendengar tapi picak daripada yang melihat tapi tuli. Ajar. Sebujur banyak orang yang turunanetra kah harap menyanyi yalah harap mengaji subro ya subro banyak. Dan karena itu mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Dasar bujur lebih banyak orang buta tapi mendengar yang lebih sempurna daripada si tuli tapi melihat. Nah, jalannya melihat tapi mata pilih-pilih tapi berbeda di bandiri. Iya nang kebanyakan nanu tuh orang kada bisa berbandir kalau bisu akhirnya karena telinganya kada ada mendengar rekaman suara. Tapi kalau si buta telinga kau mendengar masih kawa di bandiri kaman nakai apa nak masih gitu tunjukkan jadi aku buta. Nah, masih kau nyambung di bandiri. Jadi dengan lebih banyak sempurna si buta tapi mendengar daripada ada buta tapi tuli. Batu pulang jersidin dan bermula mensyukurkan pendengar itu memeliharanya daripada mendengar yang dilarang. Tanda-tanda syukur dengan telinga bisa mendengar, menjauhkan telinga kita tuh daripada mendengar nang dilarang seperti baku koyaan. Oh galuh, tahu lagi.
Tuh si Raudah tuh Ujar. tahu lah si Raudah tuh si Raudah tuh. Kenapa ianya? Ujar. Misal, coba di depan di sini. Aku mendengar kenapa tadi? Jangan orang angkat telinga. Nah itu kan ada mendengar gibah, itu nanti dilarang dah. Gibah. Jadi telinga digunakan untuk mendengar gibah nanti dilarang. Kalau kokaina tuli, telinga di akhirat kada mendengar bunyi suara indah hembusan surga, hembusan angin di surga yang meniup pepohonan di surga yang menjadi bunyi-bunyian musik-musikan yang kada pernah didengar oleh telinga manusia. Bila telinganya rancak disumpali lawan gibah, ada mendengar kena ayunan daripada lembayan dedaunan pohon surga yang mengeluarkan musik. Itu di dalam kitab mana tuh? Kitab Sifatul Jannah itu ada kisahnya itu dalam kitab Sifatul Jannah bahwasanya dedaunan pohon di surga itu bila terkena angin surga mengeluarkan bunyi-bunyian yang begitu sangat sedapnya. Telinga siapa nam kata kau mendengar tuh guru ya telinga nama mendengar gibah. Mendengar ini aja. Istilah mendengar gigitawing. Oh ya aku sakit. Ujar. Mendengar gosip-gosip. Bila ada bujur fitnah, bila bujur gibah. Nah, Fajar Sirin di sini dan bermula mensyukurkan pendengaran itu, tanda-tanda orang syukur dengan nikmat mendengar telinga itu, tandanya apa? Memeliharanya daripada mendengar yang dilarang, menjaga telinga daripada pada dengar diharamkan. Contoh apa di posisi seperti mengupat. Nah, ya kalau mengupat itu bahasa Melayu, bahasa kitanya bakukuyaan. Mengupat itu menggosip, menggibah, kekokoyaan. Atau mengupat orang Bali nyambat. Seperti mengupat, artinya gibah atau menggosip. Itu seperti memakan daging bangkai saudaranya sendiri, kanibal. Amun orang kasar melihat pemumuyan, untungnya pakai darah maunya daging mentah. Nah, secara jahir mau aja tapi pirut lagi menyambat. Tuh si anak di kantor lagi betianan pulang. Ini orang belakian wajar ya betianan. Mau ini tulis aja. Makanya nih kawin dia muntahi semalam. Betina kan bini lagi ya. Ngaran diberi rezeki cepat. Guru ya lah cepat tiba anak kan. Umah tuh menantuku tuh 4 tahun belum anak. Si guru pahamin itu cepat diberi anak entah lalunya pang Ujar. Cuma ada depan kayak itulah contoh aja. Kisahnya nih ada depan lah itu. Mengupat dan mengadu-ngadu namimah. Ini namimah ini paling ngalih deh. Namimah anjur atar, adu asah. La yadkhulul jannata annama menjar Nabi. Kada pacangan kau masuk surga orang nang mengadu-ngadu, orang nang mengadu asah, orang nang anjur atar. Anu dia bahaji ya, bahaji tuh dia si anu tuh menyebutkan ini oh untuk apa ya enak sih tuh nyambet tulang burung akan nang ini tulang pas orang bakal lahi ini BMPK lagi madu orang nah gini nih jar Nabi orang nang kayak ini apa jurat anu di dalam hadis tuh la yadkhulul jannah an-namam. Ada pacangan kau masuk surga orang nang katuju anjur atar pandir enak pak kacak tetangga gara-gara inya madu maka berlebih ya pulang kisah berlebih anjur atar di dalam surga itu bertulisan coba hapus dulu di pintu surga itu ada tulisan empat lalu bajilah satengah 10 satu mata kayak Nina. Ini pintu surga anggaplah pintu surga nah anggaplah ini pintu surga mau kadebeknya kalau pintu surga anggaplah contoh
Itu bisa gugur aja. Anggaplah pintu surga nih. Babul jannah, pintu surga. Babul jannati lah, pintu surga nih. Pintu surga itu tulisannya apa? Anti. Haramun. Ala kulli bakhilin wan namamin. Ini nih tulisan pintu surga. Ingat tulisannya lah aja, ibu-ibu. Artinya apa ya? Wahai surga, Allah Ta'ala, tanda Allah Ta'ala. Tiap pintu surga tulisan ini. Wahai surga, ikam ularang dimasuki orang pamalar dan anjur atar. Dua nih haram masuk surga. Ujar Rasulullah, bukan jerulun lah. Itu tulisan di pintu surga tak? Mulai surga paling bawah sampai surga ke-7. Apalagi kan kurban tadi kan gini aja. Engkau dilarang dimasuki orang syirik. Kita nggak ada kawa, sudah. Anti haramun ala kulli musyrikin. Kalau nang ini nih surga nang 7 betul lah. Sabaratan 7 surga itu bertulisan di pintunya. Anti haramun ala kulli bakhilin wa namamin. Ikam surga ini terlarang dimasuki orang pamalar dan ma'anjur atar. Nah itu tulisannya. Lalu talinga tadi jangan difungsikan mendandangari si namam itu tadi, si nangka 7 bawa anjur atar itu tadi. Istilah bakatuk petang malaman bawa anjur atar aja. Tuh, ya aku tadi mendengar lalu di rumahnya banyak ikam kada bungas. Inju murah karodung rabit jamu misal. Cuma ada bangla gitu kan ada. Misalnya kadang aku mengambilkan penanjak. Ujar juga. Bakalahi orang gara-garanya mah ada asah. Atau lihat tadi abahnya si anu tuh di berjalan lang tuh tiang nang tukang warung nang bejolikin dulu Tuhan. Maka janda misalnya ini anjur atar tuh beli kalahi orang lagi bini. Nya tak boleh hingai lagi. Apa kuliah dia? Oh kayaknya kan aku masuk ke surga orang tuh. Oh naring. Tuh terlarang masuk surga, termasuk namam nang anjur atar tadi. Mbak pelang mana pelang nih sedikit lagi. Dan bermula mensyukurkan pendengaran itu memeliharanya daripada mendengar yang dilarang, seperti mengupat dan mengadu-ngadu dan segala perkataan yang tiada baik, seperti bid'ah dan berbantah-bantah. Talinga kita ini kita pakai untuk mensyukuri nikmat mendengar itu, kita jauhi daripada pamandiran-pamandiran nang bid'ah. Arti bid'ah itu nang kada sesuai dengan anjuran Nabi. Dan berbantah-bantah, orbahuwal hajat terus berdebat aja terus berbantah-bantah. Ini kan hanya berbantah-bantah, maka ingin tuh aja putar-putar kisahnya. Untuk tuh jar panjang apa hintalu tuh bulat kan unjung, jasekung bulat jasekung unjung, gitu aja nanti bual. Padahal sama ya pada hintalu, anak hintalu bidawang enggak, hintalu hayang enggak, hintalu angsa. Jasa ikan nyaman papakin, kada jasa ikan nyaman durian. Nah aja, ini kada tahu belum nyaman papakin lagi. Bahkan nyaman durian, ngintu aja seharian berbantah-bantahan. Tapi nang ini tadi hakun mandangari juga, mandangari bila ada orang mulai debat 74 mandangari nah. Nah iya, kadang berbantah kadenya cuma mandangari. Siapa nama mandang aja? Ada enggak? Si durian, jadi kan jangan terus papakin. Nah, si papakin dia papakin jangan terus durian. Nih, lalu bantah-bantahan. Coba nang keduanya saling menyuapi. Nah, coba rasanya aja. Coba, oh kayak ini rasa papakin. Nang bisi durian, nah coba api pulang. Oh ini rasanya durian, bak kompak juga kayak. Kada berdebat lagi. Ada yang ini ketujuh mentang hari juga. Nah, mulai dari debat 4 turun di mentang hari. Talingan anjing nang kayak gajah no.
Berbantah-bantah. Dan seperti mendengar suara perempuan. Nah, Asal kata guring yang ngai sebelum mendengar suara sampean. Woyo. Benyanyi pang dulu. Ya mau benyanyi. Selamat malam duhai kekasih. Ujar suara palas. Baik yang ngai suara pian daripada suara kayak angsa di kacang di dulu. Nah, jaka putar YouTube ya lah. Dengari isi ulangan ceramah guru tadi. Oke, kan nyaman. Dan mudah belia. Bah ini ada walau alam dah ini kan lah jauh kisahnya nih. Wallahu alam bisawab. Jam sudah 9:30 lewat. Karena kita lagi pulang pasal yang kedua pada menyatakan talinga. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan berkah daripada sahibul kitab, mudah-mudahan mendapatkan berkah daripada pengarang. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina abwaabal 'ulum wa abwaab rahmah wa abwaab ni'mah wa abwaab barakah wa abwaab salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya munawwirul qulub nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik wa bi nuri hidayatik. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا ولا تذهب بركات علوم عنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا نور يا نور يا نور اجعلنا نورا بحق النور صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم